محتاج ہے کیا ادارہ یا ہمیں یا اللہ کا دین ان کے ٹکڑوں کا، ان کی جو ہے پازیٹیو ریویوز کا یا ان کے تعاون کا؟ میں تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کا بھی طلبگار نہیں ہوں، ایسے لوگوں کے ٹکڑے اور ایسے لوگوں کی دستاویزات تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی دعاؤں کا بھی طلبگار نہیں ہوں۔ چھوٹوں کو آگے بڑھنے سے روکنا، چھوٹوں کے پیر کترنا، ان کو جو ہے ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرنا، کمیٹیوں کو استعمال کرنا، سیاست کو استعمال کرنا، ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرنا، تھوڑا ایسی حرکتوں کے اوپر اچھا طریقے سے کر رہی ماشاءاللہ۔ ڈپارٹمنٹ کو یوز کرنا، ڈپارٹمنٹ کو یوز، سیاست کو یوز کرنا، سیاست کو یوز، ماشاءاللہ۔ وہ شادی محل کے اونر کو ڈرانا دھمکانا، اس کے واسطے کیسے کیسے ٹرکس استعمال کرنا، ماشاءاللہ وہ چل رہی۔ کسے کرنی؟ ختم نبوت کے جلسے کو۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس، صد افسوس ہے۔ میں تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ توبہ کرو، ہمارے سے آپ کو معافی مانگنے کی اب ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو۔ اگر توبہ نہیں کرے اپنے اس بدترین جرم سے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ معاف کرے، کیا تمہارے ساتھ حشر ہونے والا ہے؟ فاؤنڈیشن کے ساتھ پہلے دن کس سے حالات ہیں، ہمیں جو ہے حالات سے گھبرانے والے نہیں۔ وہ مشہور ہے نا، ہتھی چلیا تو کتے بھوکتیں گتے ہیں۔ ہماری نظر میں ایسا کرنے والوں کی مثال کتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بھوکنے والے کتے، ان کا کام بھوکنے کا، بھوکتے رندے، کسے کسے استعمال کرتی کرندے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ کوئی مخالف جماعت تھی یا ہمارے گھروں کے اندر چھپے ہوئے؟ ہمارے اپنے اندر جاستینوں کے سانپ ہیں، چہروں پر داڑھی ہے، سروں پر ٹوپی ہے، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، ان میں اور شکیلیوں میں فرق کیا رہا؟ ان میں اور قادیانیوں کے اندر فرق کیا رہا؟ ان کے اندر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بولتا ہوں، ایسا جب لوگ ہیں تو آر ایس ایس کی ضرورت کیا ہے، بی جے پی کی ضرورت کیا ہے، یہودیوں کی ضرورت کیا ہے، یتنال جیسے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، پنیت کی رحلی جیسے لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ پورا کام تو ماشاءاللہ ایونٹ کو کروا رہی ہے۔ ذاتیات کے اوپر اگر حملہ کرنے کی بات آ گئی جناب علی، تو اتنے پھیلا ہی، اللہ معاف کرے، یہ اچھا بھی نہیں دکھتا بولنے کے واسطے۔ آپ خود جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، وہ مشہور کہاوت ہے نا، وہ شیشے کی عمارت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے کسی کو پتھر نہیں پھینکنا گتے، ورنہ جو ہے بہت نقصان ہو سکتا۔ مرتبہ نے رہتا ہوں فیڈریشن سے لیٹر جاری کرنا ہو، ختم نبوت کا تمہیں جلسہ نہیں کر سکتے، یہ جے نگر مساجد فیڈریشن طے کر کو یہ لیٹر انہوں جاری کرنے کے واسطے ان کے اندر ہمت رہنا۔ میں تمام فیڈریشن کے ذمہ داروں کی نہیں، جو جھوٹ بولیا، جو گمراہ کریا، جو افواہ پھیلایا، جو ٹارچر کریا، ختم نبوت کے اوپر جو حملہ کریا، وہ بدبخت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر ہمت رہنا فیڈریشن کا لیٹر ہیڈ کو یہ کرنے کے بعد۔ فیڈریشن کے ذمہ داران سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا جو فیڈریشن بنا ہے ختم نبوت کے جلسے کو کینسل کرنے کے واسطے بنا ہے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ختم نبوت کے عنوان پر اگر جلسہ ہو رہا ہے تو کون سا کمبخت جاہل شیطان انسان ہے جو آ کر کے جو ہے غلاٹا کر سکتا ہونے؟ 2023 کے اندر بھی جلسہ ہوا، اس وقت بھی جو ہے ٹینشن ہوا، اس وقت بھی جو ہے کچھ لوگ محلے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ گئے تھے، گویا کہ انہوں پورے محلے کو لکھا لیں گا نا، ویسا سمجھ گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ فرعونیت ان کے اندر کب کی کیسا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت یہ فرعونیت نکالتی ہمیں کرناٹک علماء فاؤنڈیشن کی طرف کہ مشکلیں نیست کے آسان اشود، مرد را باید کے ہراسان اشود، کہ انسان کے لیے مشکلیں بہت سارے آتی ہیں اور کوئی مشکل کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آسان نہ ہو۔ اجلاس تو کل مکمل ہوا، آج پریس کانفرنس کی انعقاد کا مقصد کیا بچے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ آئے ہوئے تمام ہمارے میڈیا کے افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری سیدھی بات اور ہماری اونچی آواز، اسی طرح نیوز 4 اور سلام بنگلور، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انسٹا بھارت ہے جی، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ معاملہ ہے یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے، بہت سارے اس کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آئے، تو میں چاہوں گا کہ بنگلور کا معاملہ ہے، بہت زیادہ مقامی لوگ اس کو سنیں گے تو ہماری لوکل زبان میں ذرا بات کر لیں گے اگر کوئی انشاءاللہ خیال ہے کہ یہ پروگرام جو ہے 14 نومبر کو کل طے ہوا تھا، یہ الحمدللہ ہو بھی گیا، عافیت کے ساتھ اچھے طریقے سے ہوا۔ تو
ये प्रोग्राम के इनेकाद में बहुत सारी परेशानियां, उन्वान देखो कितना प्यारा है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। हालात हाजिरा भी बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ उलमा किराम के मशवरों से जोड़ लिया है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इस प्रोग्राम का उन्वान था। अच्छा, ये प्रोग्राम यहाँ बिस्मिल्लाह नगर में करने की वजह कहीं को पेश आई, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक तो ये भी हैं कि मैं हमारे साथियाँ वगैरह, मैं तो प्रॉपर बिस्मिल्लाह नगर का आज से नहीं 40 साल से मैं बिस्मिल्लाह नगर का, मेरी पैदाइश से भी 2-3 साल पहले हमें बिस्मिल्लाह नगर को आ गए। तो मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह नगर मेरा भी है, जो जो बिस्मिल्लाह नगर में है सब हर बसने वाले का बिस्मिल्लाह नगर है। किसी के बाप की जागीर नहीं है बिस्मिल्लाह नगर, किसी के भी बाप की जागीर नहीं है। कौन भी उठको जो है, खास तौर से बाहर से उठकाने वाला है, ये नहीं बोल सकते कि भाई बिस्मिल्लाह नगर हमारा है, ये है वो है, बिस्मिल्लाह नगर को हमारे से शनाख्त मिली। भाई आपसे मिली रहेगा, जरूर मिली रहेगा। बिस्मिल्लाह नगर के हद तक जो है आपकी भी, या बिस्मिल्लाह नगर के बाहर भी आपकी खिदमत रहेंगी, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि भाई बिस्मिल्लाह नगर मेरा है, बिस्मिल्लाह नगर में क्या भी होना है तो हमें करना, हमारे मशवरे से होना, हमें तय करे के बाद होना, ये आपको हक नहीं है बिल्कुल। बहरहाल एक बात तो ये हो गई कि बिस्मिल्लाह नगर मेरा भी महल्ला है, बहुत पुराना हूं बिस्मिल्लाह नगर का, मैं, हमारे फैमिली और बहुत सारे। बहरहाल दूसरी बात यह है प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद करने की कि बिस्मिल्लाह नगर के अंदर हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का दफ्तर है, जहां हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। बैनर में आप जो है कन्नड़ा में, उर्दू में, इंग्लिश में मोटे मोटे हरूफ के अंदर देख सकते हैं। तीसरी अहम तरीन वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक घराना आइडेंटिफाई हुआ जो गौहर शाही फितने से मुतासिर पाया गया। तो उसके ताल्लुक से जो है हमें जो कानूनी कार्रवाई करना था, कानूनी कार्रवाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस मीट भी बुलाए, आप हजरात भी उसके अंदर है, आप लोगों का भी शुक्रिया। उसके बाद वो चीज़ वायरल हुई कि हमें जो है उस ताल्लुक से कुछ काम करे कर को। अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर इतना हुआ, सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक नहीं, मुल्क के बड़े बड़े उलमा किराम जो है हम छोटों की जो है हौसला अफजाई करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई बड़ा सिर्फ उन्हें नहीं है जिसका सीना बड़ा है, जिसका दिल भी बड़ा होता, उन्हें बड़ा होता। सो बड़े ओहदों पर बैठ करके आदमी बड़ा नहीं होता, बड़े इदारों का मोहतमिम बन के आदमी बड़ा होना जरूरी नहीं। उसके दिल के अंदर हौसला अफजाई का जज्बा रहना, अपने छोटों को नवाजने का, उनको आगे बढ़ाने का जज्बा और शौक रहना, ये देखिए कितनी बड़ी सादत है हमारे लिए। और हमारी उस छोटी सी कोशिश पे दारुल देवबंद की तरफ से, कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल देवबंद की तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा तहरीर आई। ये तहरीर को हमें अपने आंखों से लगाते हैं, ये तहरीर हमारे लिए बहुत अहम सर्टिफिकेट का जो है दर्जा रखती है। अब जब यहाँ एक मामला पकड़ा गया, पता नहीं वो तो आइडेंटिफाई होगा, ऐसे कितने और घराने रहेंगे। और फिर जो गौहर शाही का शख्स जो आइडेंटिफाई हुआ, इतनी पूरे कर्नाटका का बड़ा आदमी, उन्हें पूरे कर्नाटका का बड़ा मुबल्लिग था उन्हें गौहर शाही फितने का। तो जरूरत महसूस हुई कि भाई यहाँ किया जाए प्रोग्राम। अब जब यहाँ प्रोग्राम करने के वास्ते जो है हमें उठे, आगे बढ़े, सबसे पहले क्या करें हमें, ये हमारे बाजू जो है ऑफिस के शालीमार फंक्शन हॉल है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 2-3 प्रोग्राम सो को ही, तो वहां पहले बात करें, लेकिन कुछ स्कूल को रेंट आउट करवा लेकर को नहीं हुआ। सामने के रोड पर जो है प्रोग्राम की अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश चली। अब जाहिर सी बात है, अब रोड के ऊपर प्रोग्राम कर रही है तो बीबीएमपी वगैरह का भी परमिशन होना ना, तो बीबीएमपी का अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन लिया गया। मैं आप हजरात को तमाम कापियां देता हूं, आप तमाम जो है इसको अपने चैनल्स वगैरह पर डालें। बीबीएमपी का परमिशन ले लिया गया, एसीपी से भी जो है बात की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी अग्री हुआ। जो मैं सर्कल को बोला, तुंगर को बोला, सब अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली तरीके पर होले को जा रहा है। यहाँ हमना इतनी खुशी है कि भाई एक बड़ा इजलास हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम उस इजलास के सदर मोहतरम मौलाना मुबारक साहब जैसी शख्सियत, जिनके ऊपर जो है इस वक्त मुल्क के अकाबिर उलमा की निगाह है खत्म नबूवत के खादिम की हैसियत से, उतनी उनकी खिदमत है। फिर मौलाना PM मुजम्मिल साहब, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, रफीकुल लांबुर के आप उस्ताद हैं। मैं हजरत अगर सुने तो शायद जो है ये मेरे जुमले को शायद हजरत को ज्यादा मुनासिब नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए जुमला कहना चाहता हूँ हजरत की शख्सियत के ताल्लुक से कि तरगीब हो, दूसरे लोगों को भी तरगीब हो। क्या तरगीब का, तो खत्म नबूवत की खिदमत की बरकत से
पूरी जिंदगी उनकी लगी, तो इस खिदमत की बरकत से कई दफा हुजूर की जियारत उन्हें नसीब हो पाया माशाअल्लाह। ऐसी शख्सियत को अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत दी है। फोन पर तो हजरत दीवाने ही, खत्म नबूवत के दीवाने ही काम करने के हजरत, उनको बड़ा मजमा नहीं, 4 लोगों को भी हजरत ऐसा जुड़ रही, आप आकर के बोलो, अगर वो गुजारिश करे तो हजरत आम्बुर से जो है ट्रेन बस पकड़ को जो आ जाते हैं। ऐसी शख्सियत जो माशाल्लाह बड़े ही, मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब के उस्ताद भी हैं, पीएम मुजम्मिल साहब, हजरत मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, इसी तरह आपके अंसार अजीज साहब नदवी, मौलाना मुनीर साहब और कई उलमा किराम को इसके अंदर मदऊ किया गया था। बड़ा जलसा करने की एक फिक्र इसलिए थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा मजमा जुड़े, ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमें जो है खत्म नबूवत के पैगाम को बातिल फिरकों के ताल्लुक से बेदारी हम जो है लेकर के आ जाएं। तो इसके लिए जैसा अभी बोले परमिशन वगैरह का सब काम होगा। अचानक जो है पीर के दिन, आज से 4 दिन पे 5 दिन पहले पीर के दिन लोकल स्टेशन से क्या फोन आता था, तो भाई आप जो है प्रोग्राम नहीं कर सकते, आपकी परमिशन जो है कैंसिल हो गया है। कई को कैंसिल हो गए, भी ऊपर से कैंसिल हो गए, कहा डीसीपी ऑफिस से कैंसिल हो गए। तो हमें जो है गए डीसीपी ऑफिस को गए, वहां जो ऑफिसर बैठी हुई थी उनसे बात की है। तो उन्होंने क्या बोले कि देखिए, अच्छा इत्तेफाक से उन्हीं दिनों जो है वो दिल्ली का हादसा भी पेश आया था, बम ब्लास्ट का, तो उसकी वजह से कर्नाटका में रेड अलर्ट या हाई अलर्ट भी जो है जारी किया गया था। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हमें भी जो है उसके एक अहम क्या बोलती है, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमारी भी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि नहीं भाई वो चीज को फॉलो करेंगे। और उन्होंने मैडम भी क्या बोल रही है, आप इंडोर कर लो, क्या तो भी कर लो, आप कितनी भी बड़ी गैदरिंग रखते हो, आपकी मर्जी है, पब्लिक पर कोरोना का जरा मुनासिब नहीं है, सिक्योरिटी टाइट है, चेकिंग बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो पीर के दिन, मंगल के दिन इस तरह की बात हुई। चारशंबे के दिन आकर के बिस्मिल्लाह नगर में 3rd मेन रोड, जो मेन रोड है, रुखसाना फंक्शन हॉल जो है बात कर ली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंडोर होने की वजह से वो माशाल्लाह अच्छा शादी महल है, वो भी तकरीबन जो है वहां भी ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और बाहर का हिस्सा सब मिला लिए तो 700-800 अफराद तक वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह जम जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्लिप भी हमारे पास है, पेमेंट जो है फुल कर दिया, अल्लाह जज़ा खैर दे। ओनर को भी, उन्हें भी जो है हमारे साथ रियायत का मामला किया। उनका नाम जो है जनाब मुजीब साहब को, उनके ताल्लुक से भी 1-2 बातें बोल देता हूँ। बहरहाल पहले जो है बात तय हो गई, घट हो गई, कब, चारशंबे के दिन 12 तारीख को, 14 को जलसा है, 12 को जो है दोपहर से पहले फंक्शन हॉल की जो है बुकिंग हो चुकी है। अब तैयारी तो क्या भी नहीं, पूरा हमारा ये वक्त जो है इसमें टेंशन में गुजरिया। 2023 के अंदर भी जलसा हुआ, उस वक्त भी जो है टेंशन हुआ, उस वक्त भी जो है कुछ लोग मोहल्ले को अपने बाप की जागीर समझ गए थे, गोया कि उन्होंने पूरे मोहल्ले को लिखा लेंगे ना, वैसा समझ गए थे। पता नहीं है फिरौनियत उनके अंदर कब्बई की कैसा है कि इंशाअल्लाह इस वक्त फिरौनियत निकालती है हमें कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की तरफ से। और इस बार मामला चूंकि बहुत संगीन है, खत्म नबूवत का मामला है, तो इस मामले के ऊपर अगर हाथ डाले ही तो किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर जो है कोई दूसरा जलसा होता, छोटी मोटी बात होती है, भाई ये खत्म नबूवत, आप भी जो है खत्म नबूवत पर यकीन रखने वाले है, आप भी जो है उसके ऊपर काम करने वाला है, हमें भी जो है टूटा फूटा कुछ काम करेंगे, करो आगे बढ़े, हमें जिस तरह लड़ लिए तो हमारे प्रोग्राम को ये करे तो अफसोस है तुम्हारी सोच के ऊपर, बहुत अफसोस है आपकी सोच के ऊपर। बहरहाल ये बातचीत हो गई। शाम को जो है चारशंबे के दिन शादी महल के ओनर का फोन आता, हजरत ऐसा मसला है, बहुत टेंशन हो रहा, मंजा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करना हजरत। ये मैं क्या बोलिया उनको, उसी वक्त जो है कुछ उलमा किराम से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे ये बोला है कि नहीं भाई, उन्हें शादी महल वाला, उनका काम बिजनेस है, आप शादी महल की फीस पे कर डाल को आप शादी महल ले लिए, आप चाहे जो है बर्थडे की पार्टी कर लियो, वलीमा कर लियो, निकाह कर लियो, जलसा कर लियो, क्या तो भी कर लियो, उन्होंने जो है मुतासिर नहीं होना उस चीज से। आप उनको समझाओ का, खैर हमें समझाए, लेकिन उनको 3-4 तरीके पर प्रेशर डाले। उनको एक प्रेशर क्या डालेगा, तो भाई ये जलसा करे तो बिस्मिल्लाह नगर के अंदर बहुत गलाटे हो जाती, कौन कमबख्त भी गलाटे करने वाला हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, खत्म नबूवत के उन्वान पर अगर जलसा हो रहा तो कौन सा कमबख्त जाहिल शैतान इंसान है जो आकर के जो है गलाटा कर सकता होने।
ये उन्वान के ऊपर अगर कौन तो ब्याह को गलाटा कर रहा है, इख्तलाफ कर रहा है तो उससे बड़ा बदबख्त है जी। बातिला वाले कोई आने की इनकार नहीं है। जाहिर सी बात है किसी की हिम्मत ही नहीं है, कोई फिरका बातिला के जो है अफराद नहीं आ सकते थे। एक तो जो है उसे वो डरा दले कौन की आ जाती, लड़ी हो जाती है यूं कर को। दूसरी बात क्या उसे ये करेगा तो ये बड़ी जो है अहम बात है, जो दूसरी चीज से उसे टार्चर करे वो शादी महल के ओनर को, मुजीब साहब को, कि भाई ये हमारी जो फेडरेशन है जयनगर मसाजिद की, ये फेडरेशन से कैंसिल हो गए सो जलसा है, फेडरेशन से कैंसिल हो गए सो। और मुजीब साहब जो है तिलक नगर की जो इस्लामिया मस्जिद है उस मस्जिद के गालिबन सदर ही या सेक्रेटरी क्या ही तो ना सदर ही होना। अब वो उनकी मस्जिद भी फेडरेशन में आती है, हालांकि ये जो जयनगर मसाजिद फेडरेशन की कितनी मसाजिद ये फेडरेशन में ही, इसका कौन सदर है, सेक्रेटरी है, इनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या ही हम ना मालूम नहीं, जरूरत भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। हमें जो है उसमें जाना भी इसलिए नहीं चाहते कि भाई अच्छे ही इरादे होंगे, अच्छा ही काम करना चाहते होंगे, हम ना जरूरत नहीं है किसी के भी मामले में, किसी के मामले में जो है हमें दखल अंदाजी नहीं देते। तो उनको ये टार्चर करे कि भाई फेडरेशन के अंदर चूंकि तुम्हें भी ही ये जलसा हमें फेडरेशन से कैंसिल करी, सो एक शख्स है मरने की उम्र है, जो है क्या बोलती है उसे काना को बरोबर सुने नहीं आता, उसे अल्लाह के बंदे को बात करते रहा तो हकल हकल को बात करता समझ में नहीं आता, कब्र में जाने की उम्र है, लेकिन इतना जुनून है उसे खत्म नबूवत के जलसे को काम करने ये रोकने के वास्ते, माफ कीजिएगा उसके साथ साथ जो है दाढ़ी टोपी कुर्ता पाजामा शलवार पगड़ी वगैरह पहनने वाले लोग भी जो है साथ देने वाले, और ये जलसा रुकाने के वास्ते पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करी, डिपार्टमेंट के पावर को इस्तेमाल करी, और लोगों से फ्रॉड साइन वगैरह लेकर के जो है वो सबमिट कर को ही बहुत कुछ कर को ही माशाल्लाह इसके अंदर अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाती कि वो लोग डूब को मर जाना है, डूब को मरने के भी काबिल नहीं उन लोग। मुखालिफत की वजह है ये भी बोलते हैं, खाली फेडरेशन की बात मुकम्मल कर लेता हूं मैं, तो उसे ऐसा टार्चर करे, फेडरेशन खिलाफ है इसके अगर। तो मैं अब इस मौके से जो है फेडरेशन के जिम्मेदारान से पूछना चाहता हूं, आपका जो फेडरेशन बना है खत्म नबूवत के जलसे को कैंसिल करने के वास्ते बना है क्या? मैं नहीं जानता कौन है सदर फेडरेशन का, कौन है आपका सेक्रेटरी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप मुझे बताइए फेडरेशन के बनने का मकसद खत्म नबूवत के जलसे को कैंसिल करने आप बना कोई क्या? अल्लायाज़ुबिल्लाह अलमान वल हफीज, सोचे तो जो है रोंगटे खड़े हो जाती है इंसान के जिस्म पर। तो एक तो जो है वैसा वैसा टार्चर करे, दूसरा जो है सबसे बड़ी मुज़हिका खेज एक जोक होगा बहुत बड़ा हिस्ट्री का, बिस्मिल्लाह नगर की तारीख का जोक होगा। क्या जोक होगा तो उसे क्या डरा दले मुजीब साहब को, मुजीब भाई ये जो इन्हों जलसा कर रही ना, ये जलसा खत्म नबूवत का सीरत का गिरत का क्या भी नहीं, ये असल में इन्हों जो जलसा कर रही है एमआईएम का जलसा कर रही है, सोगत है कार्ड जो कार्ड बंको है फाउंडेशन का, दावत नामे जो फैल रही फाउंडेशन के, बैनरान जो बन रही फाउंडेशन के, हैंडबिल्स जो तकसीम हो रही फाउंडेशन के, इजलास का इश्तिहार जो बना फाउंडेशन का, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई माशाल्लाह फाउंडेशन के बैनर दले पूरे लोग, लेकिन उसे ले जाको एक सियासी जमात से जोड़ को एमआईएम का इन्हों प्रचार करने के वास्ते, उसके वास्ते जमीन हमवार करने बिस्मिल्लाह नगर में, चूंकि इलेक्शन भी करीब आ रही ना, तो ये कर रही सोगर को जो है ऐसे ऐसे चीजा के अंदर ले लगा को उसे ऐसा जहन खराब कर डाले बेचारे का वो, हालांकि बेचारा लड़िया हुआ हमारी तरफ से। एक बात बहुत भारी पूछा इब्राहिम साहब, वो आदमी माशाल्लाह मुजीब साहब है ना, एक बात जो टार्चर करे उनको, जिनको काना को कम सुने आता है उनको जो है उन्होंने जो टार्चर करे उनको एक बात बड़ी अच्छी पूछी उन्होंने, क्या पूछेंगे तो ठीक है अभी फेडरेशन नाराज हो जाती है, फेडरेशन के खिलाफ अगर को तुम्हें बोल रही ना है जलसा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें फेडरेशन से एक लेटर लिखो दे लो, मुझे ये जलसा नहीं करना कर को फेडरेशन से तुम्हें लेटर लिखो दे लो, मैं मौलाना को अभी ब्लॉक बोलाता हूँ फाउंडेशन वालों को कि भाई तुम्हें नहीं करना कर को, हिम्मत है उनको कम से कम ये वाकई अगर उन्होंने मरतबा ने रहे तो फेडरेशन से लेटर जारी करना हो, खत्म नबूवत का तुम्हें जलसा नहीं कर सकते, ये जयनगर मसाजिद फेडरेशन तय कर को ये लेटर उन्होंने जारी करने के वास्ते उनके अंदर हिम्मत रहना। मैं तमाम फेडरेशन के जिम्मेदारों की नहीं, जो झूठ बोलिया
جو گمراہ کریا, جو افواہ پھیلایا, جو ٹارچر کریا, ختم نبوت کے اوپر جو حملہ کریا, وہ بدبخت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر ہمت رہنا فیڈریشن کا لیٹر ہیڈ کو یہ کرنے کے واسطے. نہیں کر سکا انہیں, لیکن ٹارچر اتنا ہو گیا کہ انہوں مجبور ہو گئے. میں اس موقع سے مجیب بھائی پہ ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں. مجیب بھائی آپ بھی سن رہے ہوں گے, ٹھیک ہے آپ کی مجبوری تھی, میں مانتا ہوں, لیکن یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا, سو خدا کی قسم آپ اگر ہمت کر لیتے مجیب صاحب, یاد رکھیے شاید اللہ تعالیٰ اسے آپ کی نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا تھا. ویسا بھی آپ نیک آدمی ہی, اچھے کام کرتے رہیں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو بہانے کی ضرورت ہے نا حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا, ہیرو ہو جاتے تھے آپ, ہمارے سب کے پورے علاقے کے ہیرو ہو جاتے تھے. بہرحال ایسا نہیں ہو سکیا, بعد میں جو ہے انہوں کیا کرے, واپس کر ڈالے, بلا کو اماؤنٹ واپس کرے, چٹھی لیا, چٹھی جو ہے پھاڑ کو پھینک ڈالے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ابراہیم بھائی. مختصر ہمارے گھر کا ہے کیا ہے ختم نبوت کا جلسہ, اور طرح طرح کی باتیں ڈال کو دینے کا. بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کو مثال نہیں ہے, چھوٹی سی حقیقت ہے. ایک جو ڈی سی پی آفیسر ہیں, ان کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں, میں ان کو جانتا بھی نہیں, انہوں بھی جو ہے کبھی مجھے دیکھے نہیں, انہوں بھی جو ہے مجھے جانتے نہیں. لیکن جب ان کے پاس ہمیں پرمیشن کے واسطے گئے بات چیت کرنے, تو انہوں کیا بول رہی ہیں, حضرت تمہارا بڑا مدرسہ الیکٹرانک سٹی میں ہنسنا, تمہیں وہاں کر لیا, یہاں کلک کر لیا. یہ بات مطلب اندرونی باتیں تک جو ہے اٹھا کر کے دینا. کیا ضرورت ڈی سی پی کو جو ہے ہمارے ادارے کے تعلق سے, یا جو ہے ہمارا بڑا ادارہ وہاں ہے, چھوٹا ادارہ یہاں ہے, تمہیں وہاں رہتے سو یہاں نہیں کرنا, تمہیں وہاں کرنا, ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایسی سب باتیں, ذاتیات کے اوپر حملہ, ذاتیات کے اوپر اگر حملہ کرنے کی بات آ گئی جناب علی, تو اتنے پھیلا ہی, اللہ معاف کرے, یہ اچھا بھی نہیں دکھتا بولنے کے واسطے. آپ خود جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے, وہ مشہور کہاوت ہے نا, وہ شیشے کی عمارت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے کسی کو پتھر نہیں پھینکنا کرتے, ورنہ جو ہے بہت نقصان ہو سکتا. تو اس کے واسطے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے میں یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں, جو لوگ اس طرح کی سازشیں کیے ہیں ان کے خلاف کچھ قانونی کارروائی کرنے کا منصوبہ ہے. ہاں, اب یہ بہت بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ ہے ابراہیم بھائی, انشاءاللہ بہت بڑی کارروائی کرنے کا, اس لیے کہ حالات ہمارے اوپر اس سے پہلے بھی آئے. ہمارے سامنے, میرے سامنے جو ہے میرے ساتھیوں کو بڑی بڑی ہستیوں کے فون آ کوئی, یہاں تک جو ہے بات پھیلا کوئی. ایک صاحب مجھے پوچھے کہ کیا حضرت یہ تمہیں فاؤنڈیشن بنا کوئی نا, تمہیں یہ بسم اللہ نگر میں نو مفتی افتخار صاحب ہے نا, ان کو ٹکر دینے کے واسطے بنا کوئی, کہتے ہیں منجھے کیا ضرورت ہے بھی ان کو ٹکر دینے کے واسطے. میں اگر کمپٹیشن کرنا چاہوں گا تو میں کمپٹیشن کرنا چاہوں گا ہمارے ریاست کرناٹک کی آن بان شان مفتی شعیب اللہ خان صاحب سے, اس لیے کہ علم میں, تقوی میں, اخلاص میں, للہیت میں, تصنیف و تالیف کے میدان میں, پتہ نہیں ہر میدان میں ماشاءاللہ یہ تلا رکھتے انہوں کہ ہم نہ ان سے جو ہے کمپٹیشن کرنے کی خواہش ہوتی ہے, حالانکہ ان کا مقابلہ مرے تک بھی ہمیں نہیں کر سکتے, لیکن خواہش ہوتی ہے ویسا بنیں گے اگر کو. ایسا سب ان سب لوگوں سے کیا مقابلہ کرنا, کیا جو ہے ہم نہ ان سے لینے دینے کا ہے, کیا بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو ایسی اس طرح کی بات نہیں بھائی, انہوں کام کرنے نہیں, ان کو ٹکر دینے, ان کو یہ کرنے, ان کو وہ کرنے, ایسا سب کریں گے کہ یہ باتیں بھی جو ہے اللہ کی چل کو ہی. ایک دن باقی ہے حضرت جلسے کو, 14 کو اجلاس ہے, 12 کو جو ہے شادی محل, 13 کو شادی محل کینسل ہو گیا, پیسے واپس آ گئے. کیا کرنا اب, بڑا مجمع نے کیے امید, پھر لوگوں کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی. خیر اللہ کا نام لے کو ساتھیوں سے مشورہ کرے, ہمارے علماء سے, مولانا پی ایم مزمل صاحب سے, مولانا شاکر اللہ صاحب سے مشورہ کرے. حضرت جہاں آپ کو سہولت ہے آپ کیجئے, ہم لوگ آ رہے. تو الحمدللہ یہاں جلسہ طے ہوا ہمارے مکتب کے اندر. اب چونکہ جو ہے چھوٹا سا مکتب ہے, 1500 اسکوائر فٹ کا ہے, یہ سامنے چھوٹا سب روڈ میں بھی سب روڈ ہی ہے, ایک تو مین روڈ سب روڈ, اس میں بھی جو ہے چھوٹا روڈ ہے. یہ 10x30 کا جو ہے پنڈال ڈالیں گے, اگر کو طے کر لے کو جمعہ کی نماز کے بعد شام کو جلسہ, جمعہ کے بعد پنڈال ڈالیں گے گا. تو ایک شیطان گزریا یہاں سے, بس اس کے گزرنے کے 5 منٹ کے بعد جو ہے ماشاءاللہ پولیس کی اچھی خاصی جو ہے ایک 7-8 افراد پر کرائم والے سب جو ہے آگے, بالکل نہیں ڈالنا کر کو جو ہے کھڑ گئے. بھائی کہیں کو نہیں ڈالنا بھائی,
फंक्शन को डाल रही, चहलम को डाल रही, 11वीं को डाल रही, बर्थडे को डाल रही, हमें कहीं को नहीं डालना, क्या परेशानी। तो साफ उन्हें बोल रहा है सर हमारा इसके अंदर क्या भी नहीं है, हमें इस दिन में जो है 36 गलियां में देखते रहती, शामियाने पिंडाला। अब तुम ना अगर हमें आपको मना कर देंगे तो हमारे हाथ बंधे हुए ही, हमें क्या भी नहीं कर सकते। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन आपको ही हमें जो है फॉलो करने के वास्ते हमें मजबूर है। एक ये बात हो गई। बहरहाल उसे भी जो है हमें कैंसिल कर डाला है, बस अपने अंदर इहाते के अंदर करें। उसके अंदर भी शर पसंद अनासिर की जानिब से एक फितना यह फैलाया गया पूरे महल्ले के अंदर। फितना हक बात आप भी जानती कि जो है सच्ची बात जो है पहुंचने तक थोड़ा टाइम लेती है, वो झूठी बात अफवाह जो है पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लेती। क्या महल्ले के अंदर एक बात गश्त कराई गई, इब्राहिम भाई चुपके बोल मीन्स भाई अमीर शरीयत बीमार ही उन्होंने, हजरत तो बेशक बीमार थे, अमीर शरीयत तो नहीं आते। वो मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब आती को बोल रही ना, चुपके बोल रही सुनो भी नहीं आते। मौलाना शाकिरुल्लाह साहब को बोल रही ना, उन्होंने भी नहीं आते, कौन भी नहीं आते। इनका जो है रोड का जलसा भी कैंसिल होगा, शादी माल भी कैंसिल होगा, आप कान के मकतब में कर देंगे, वो बोल रही ना, कौन आ जा रहा उनके मकतब में, कौन भी नहीं आते। इस तरह जो है शरारतें करके पता नहीं क्या क्या किए। बस ये जो क्या बोलूं हुई है, ये क्या कोई मुखालिफ जमात थी या हमारे घरों के अंदर छुपे हुए? हमारे अपने अंदर जास्तीनों के सांप हैं, चेहरों पर दाढ़ी है, सरों पर टोपी है, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इनमें और शकीलियों में फर्क क्या रहा, इनमें और कादियानियों के अंदर फर्क क्या रहा इनके अंदर। मैं बल्कि उससे आगे बढ़ करके ये बोलता हूँ, ऐसा जब लोग हैं तो आरएसएस की जरूरत क्या है, बीजेपी की जरूरत क्या है, यहूदियों की जरूरत क्या है, यतनाल जैसे लोगों की जरूरत क्या है, पुनीत किराली जैसे लोगों की जरूरत क्या है। पूरा काम तो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट को करवा रही है, अच्छा तरीके से कर रही है माशाल्लाह। डिपार्टमेंट को यूज करना, डिपार्टमेंट को यूज, सियासत को यूज करना, सियासत को यूज माशाल्लाह। वो शादी महल के ओनर को डराना धमकाना, उसके वास्ते कैसे कैसे ट्रिक्स इस्तेमाल करना माशाल्लाह वो चल रही। किसे करनी, खत्म नबूवत के जलसे को। अफसोस है तुम्हारे ऊपर, अफसोस सद अफसोस है। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ कि तौबा करो, हमारे से आपको माफी मांगने की क्या जरूरत नहीं है, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करे अपने इस बदतरीन जुर्म से, इसी हालत में इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ करे, क्या तुम्हारे साथ हशर होने वाला है। तो एक बात जो है ये है, मैं बहुत अफसोस के साथ ये चीज जाहिर कर रहा हूं। अब आखिर में जो है मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये बहुत संगीन मामला है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला फाउंडेशन के साथ पहले दिन किससे हालात नहीं, हमें जो है हालात से घबराने वाले नहीं। वो मशहूर है ना, हत्ती चले तो कुत्ते भुगतेंगे हैं। हमारी नजर में ऐसा करने वालों की मिसाल कुत्तों से ज्यादा नहीं है। भूखने वाले कुत्ते, इनका काम भूखने का, भूखते रंदे, किसे किसे इस्तेमाल करती करेंदे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले नहीं, ना किसी के सामने सर झुकाने वाले हैं, ना हक बात के मामले में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। उन्हें कितना भी बड़ा तुर्रम खान रंदे, उसकी हैसियत हक के मुकाबले में जो है कोई भी नहीं है। इन्हें भूखने वाला कुत्ता है। लेकिन मामला खत्म नबूवत का है। अब इसके अंदर जो है अगर इन्होंने इतनी शरारत कर रही तो हमें जो है अमीर शरीयत कर्नाटक से, हमारी रियासत कर्नाटक की अहम तरीन इल्मी और दीनी शख्सियत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम से, मुफ्ती असलम साहब दामत बरकातुहुम जैसी शख्सियत, मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामत बरकातुहुम जैसी शख्सियत, मुफ्ती शमसुद्दीन बजली जैसी शख्सियत, मौलाना रियाज साहब रशादी जो सुल्तान शाह के इमाम ही खतीब हैं, मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी, इसी तरह जमीयत उलमा कर्नाटक के जिम्मेदारान, इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के जिम्मेदारान, सुन्नी जमीयत उलमा, अहले हदीस जमीयत अहले हदीस, इसी तरह जमात इस्लामी के जिम्मेदारान, इतने ना होते हुए मुल्क के मुमताज इदारे दारुल देवबंद हुआ, नदवा हुआ, मज़ाहिर हुआ, पूरे मुल्क के अंदर हमें इस बात को जो है पहुंचाना चाहती कि हमारे मुसलमान भाया खत्म नबूवत के जलसे के मुखालिफ हुए। सिर्फ जो है इनाद, हसद और दुश्मनी की बुनियाद पर कुछ साल पहले मकतब कायम हुआ तो मकतब भी कायम नहीं करना चाहते। मैं जब पूछा भाई कहीं को मकतब कायम नहीं करना, क्या जरूरत है, आप जो मकतब बंद करने की बात बोल रही हो बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्यों बोल रही मकतब बंद करने के वास्ते। तो भाई अबू जहल को भी समझ में नहीं आया, अबू लहब को भी समझ में नहीं आया। ये अल्फाज बोलने वाले हैं अपना, कुछ रिश्तों के तकद्दुस का मामला है जिसकी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वरना जो है अफसोस है
مکتب چلانے والے کو ابو جہل اور ابو لہب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ بند کمرے میں نہیں، بھری مجلس میں بات ہوئی ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بھری مجلس میں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ یہاں کیا بھی نہیں کرنا، اگر جو ہے یہاں کیا تو بھی کرے تو ہمیں تم نہ سپورٹ نہیں کرتے، ہمیں تم نہ جو ہے مالی فراہمی کے واسطے جو ٹکڑا ملتا وہ ٹکڑا نہیں دیتے۔ کیا عجیب و غریب بات نہیں، محتاج ہے کیا ادارہ یا ہمیں یا اللہ کا دین ان کے ٹکڑوں کا، ان کی جو ہے پازیٹیو ریویوز کا یا ان کے تعاون کا؟ میں تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کا بھی طلبگار نہیں ہوں، ایسے لوگوں کے ٹکڑے اور ایسے لوگوں کی دستاویزات تو بہت دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی دعاؤں کا بھی طلبگار نہیں ہوں۔ میں جو ہے سخت الفاظ میں آواز گرچہ میری بلند ہے لیکن مؤدبانہ انداز میں بڑے بڑے ذمہ داران سے، جمعیت علماء کے ہو، بڑے ادارے ہوں، اس معاملے پر جو ہے ایکشن لیں۔ برائے مہربانی ختم نبوت کا معاملہ، یہ محلوں کو جو ہے جاگیر بنا لینا، محلوں کو جو ہے اپنے باپ کا علاقہ سمجھ لینا، اپنی جو ہے یہاں پر حکومت قائم کرنا، چھوٹوں کو آگے بڑھنے سے روکنا، چھوٹوں کے پیر کترنا، ان کو جو ہے ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرنا، کمیٹیوں کو استعمال کرنا، سیاست کو استعمال کرنا، ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرنا، ٹھوئے ایسی حرکتوں کے اوپر۔ اس لیے جو ہے بڑے بڑے ذمہ داران اس کے اندر انوالو ہوں، شہر کے، ریاست کرناٹک کے، بلکہ ملک کے، اور اس کا سخت سے سخت نوٹس لے، اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سلسلے میں فیڈریشن کے ایک ساتھی نے رکاوٹ بنایا تھا، اور باقی کے ساتھی سے کیا ملاقات کریں گے یا کیا کچھ؟ جی انشاءاللہ محترم، باقی فیڈریشن کے ذمہ داران، پہلی بات تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کون ذمہ داران، لیکن ہم انشاءاللہ تلاش کریں گے فیڈریشن کے دیگر ذمہ داران سے مل کر کے اس شخص کی حقیقت کے بارے میں ہم سوال ضرور کریں گے کہ بھئی اس کو کس نے حق دیا فیڈریشن کا نام استعمال کرنے کا؟ اس لیے کہ یہ اپنے ذاتی عناد، حسد، بغض اور عداوت کی وجہ سے فیڈریشن کا نام استعمال کیا، لیکن بدنام تو پوری فیڈریشن ہو رہی ہے۔ اس کے اندر عام پبلک کو کیا میسج جاتا ہے؟ بھئی وہ فیڈریشن ہی ان کے خلاف ہے، بھئی فیڈریشن کیا استغفر اللہ، اندر لوگ ایسے ہی کیا؟ تو میری فیڈریشن کے ذمہ داران سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس بندے کے تعلق سے جو مجیب بھائی کو فون کر کے جو ہے مجبور کیا جلسے کی پرمیشن واپس لینے کے لیے، جے نگر مساجد فیڈریشن، جے نگر، ظاہری سی بات ہے، بسم اللہ نگر کا معاملہ ہے تو جے نگر مساجد فیڈریشن ہے، نہیں پتا، میں بولا نا اب صدر، سیکریٹری، ان کے سبجیکٹیوز کیا بھی نہیں، میں خلاف بھی نہیں ہوں، میں ان کی جو ہے تائید میں بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جانتا نہیں ان لوگوں کے بارے میں، حسن ظن ہے کہ بھئی اچھی ہی نیتوں سے بنائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو سلامت رکھے، لیکن ایسے کینسروں کو جو فیڈریشن کا نام لے کو ختم نبوت کے جلسے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے ایسے کینسر پر جو ہے سخت کارروائی کریں جس کو کانوں کو ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا۔ اور یہ جو ہے یہ جو ہماری پریس کانفرنس صرف اس اجلاس بسم اللہ نگر کے تعلق تک محدود نہیں ہے، کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن بولے تو پوری ریاست کے اندر الحمدللہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔ بھئی ہمیں ہمارے پیٹاں کے واسطے، ہمارے گھراں کے واسطے نہیں کر رہی، بھئی ہمیں ختم نبوت کا جو ہے نام لے کو ختم نبوت کے مقدس عنوان سے آگے بڑھی، سو یہ سب سے بڑی گواہی سند ہمارے لیے دارالعلوم دیوبند کی۔ تو انشاءاللہ پورے بنگلور کے اندر بھی انشاءاللہ جانا ہوا تو جائیں گے، جا بھی رہے ہیں الحمدللہ، جا بھی رہے ہیں، کام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ بنگلور کی ریاست کرناٹک کے دیگر اضلاع میں بھی عنقریب بسم اللہ نگر کی یونٹ قائم ہو رہی ہے، اس کے بعد ریاست کرناٹک کے دیگر اضلاع میں بھی ہماری انشاءاللہ فاؤنڈیشن کی یونٹس قائم ہوں گی۔ میں اسی کے ذریعے سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو علماء بڑے ہیں حقیقت میں بڑے بنے ہو، صرف نام عہدے کے لحاظ سے بڑے نہ بنے، اداروں کے لحاظ سے بڑے نہ بنے، ان کا دل بھی بڑا ہونا۔ حضرت کل بڑی اچھی بات بولے مولانا پی ایم مزمل صاحب، سینہ بڑھا رہا تو نوے کمال کی بات کہتے، دل بھی بڑا رہنا آگت ہے۔ یہ بانٹ لینا جو ہے، جو روبداران کا کام ہو، گنڈوں کا کام ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آگے بڑھو۔ کو مثال حضرت کیا دیے گا، تو آج تو وائرل بھی بہت زیادہ ہوگا، ہزاروں لوگ دیکھ ڈالی اسے کہ جو ہے یہ بانٹنے کا کام کتوں کا ہوتا ہے، اس کہتے ہیں بانٹنے کا کام نہ کریں، جوڑنے کا کام کریں۔ حضرت مجدد ملت
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ بیان کرے کہ تھانہ بھون سے قریب میں جو ہے کہیں پر ایک جلسہ تھا، حضرت جو ہے وہاں پر جلسے میں سامع کی حیثیت سے شریک ہوئے، کوئی اعتراض کرنے والا یا کوئی حضرت سے سوال کرنے والا سوال کریا کہ حضرت تمہارے جیسا عالم رکھو جو ہے یہاں آپ کو بحیثیت خطیب نہیں بلکہ آپ بحیثیت سامع آ رہی نا، تو حضرت جو جواب دی ہے اللہ اکبر کہ بھئی یہ ہمارے فریق نہیں ہے، یہ ہمارے رفیق ہیں، ہمیشہ جو ہے صرف بولنا، ہر سٹیج ہمارا ہونا، ہر کرسی ہماری ہونا، ہر علاقہ ہمارا ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کے اندر دل بڑا ہونا چاہیے، چھوٹوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ملت میں ایسی رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کے خلاف کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اتحاد کے عنوان پر، ملی تنظیمیں منظر پر ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا مولانا؟ جی ان کے لیے پیغام تو نہیں ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے، اس لیے کہ سب ہمارے بڑے ہیں، جمعیت علماء کے دونوں دھڑے ماشاءاللہ، آل انڈیا ملی کونسل ہے، اسی طرح سنی جمعیت علماء، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی کرناٹکا، اسی طرح جیسے آپ نے ابھی اتحاد کا نام لیا تو صدا اتحاد بھی ایک پرانی تنظیم ہے، 10-12-15 سال سے یہ تنظیم بھی اتحاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین العلماء ایک سٹیج پر لانا، کوشش کرنا، سب کو جو ہے جوڑنا، اس سلسلے میں اس خصوص میں کچھ پروگرام بھی ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ صدا اتحاد کے بھی ذمہ داروں سے کہ بھئی آپ یہ بالکل بہت اصرار کے ساتھ بولتے ہیں کہ بھئی تمام علماء مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کو ایک سٹیج پر بیٹھنے کا طریقہ، سلیقہ یا بیٹھنے کا جذبہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ آج آپ کی ایسے لگتا ہے کہ بھئی آپ کی محنتیں اگر ہیں تو محنتوں کو جو ہے کو تہس نہس کر دیا گیا ہے ایک لحاظ سے، یا پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی کوششیں یا تو رائیگان جا رہی ہیں یا کوششیں پوری حد تک نہیں ہوئی ہیں۔ ایسی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارے علماء یہاں تو دیگر مسالک کا بھی معاملہ نہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں اور لڑ رہے ہیں، ایسا میسج باہر جا رہا ہے۔ باطل طاقتیں جن کو دبانے کے لیے، جن کے فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے ہم لوگ یہ جلسہ کر رہے تھے، آج وہی لوگ بیٹھ کر کے ہنس رہے ہوں گے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، یہ کہاں ہم کو جو ہے دبائیں گے یا کہاں جو ہے ہمارے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تو ایسی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے، اور جو ان کا ایجنڈا ہے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے صاف صاف کہ جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں یا اڑ رہی ہیں، تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ جی مولانا، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کل کا اجلاس منعقد تھا، جس میں آخری مرحلے میں کئی تبدیلیاں بھی ہوئی، کئی رکاوٹوں کے بھی باتیں سامنے آ رہی، کیا معاملہ تھا اور کیا آخری کی تصویر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بروز جمعہ 14 نومبر بعد نماز مغرب تا 10 بجے تک تحفظ ختم نبوت و حالات حاضرہ کے اوپر ہمارا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس کے اندر ہی اکابرین ہمارے سامنے آئے تھے جو مہمانان خصوصی تھے، جن کو مدعو کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کل کا اجلاس رہا، عالی شان رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا یہ اجلاس بہت پر رونق اور امت مسلمہ کے لیے بہت فائدہ مند، اور بہت سارے ایسے بڑوں کے لیے فائدہ مند بالخصوص ہے جو امت مسلمہ کے اندر یا دین کے اندر منمانی کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کو جو ہے وہ سامنے پیش کرتے ہیں اور چھوٹوں کو کام کرنے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک یہ سمجھتا ہوں ایک باپ تو اپنے بیٹے کے لیے دین کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا، بلکہ ایسے بڑے اساتذہ بھی جو اپنے شاگردوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ایسی غلط سوچ اور ایسا وسیع ظرف نہ رکھنے والوں کے لیے کل کا جو اجلاس تھا ماشاءاللہ بہت ہی قابل قبول تھا اور امت مسلمہ کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ بس اس اجلاس کے انعقاد کی ضرورت تو بس یہی ہے، تحفظ ختم نبوت، اس نام ہی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قیامت تک کوئی جو ہے انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ نگاہ بھی جو ہے اپنی اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی کے عنوان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت کے دائرے میں
जो फ़िरक़ा बातिला और ऐसी जहनीत रखने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और आपकी इताअत से बहुत दूर वो डरे हुए या बल्कि जो है ऐसे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो है बिगाड़ पैदा करने वाले जो लोग शरारत कर रहे हैं उनका खातिमा किया जाए और उम्मत मुस्लिमा को जो है उससे रोशनास कराया जाए और उससे चौकन्ना किया जाए। इसी इजलास पर हमने जो है कल का इजलास मुनक़िद किया था इसी बात पर। तो उसके अंदर हमारे इस इजलास के पीछे बहुत सारे हालात आए। मैं बस एक बात यही कहता हूँ, जैसे जब मैं फ़ारसी की ये किताब चहल सबक हमारे उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाई थी, उस वक्त आपने एक फ़ारसी का शेर कहा था कि मुश्किलें नेस्त के आसान अशवत, मर्द रा बायत के हिरासान अशवत, कि इंसान के लिए मुश्किलें बहुत सारे आती हैं और कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं है कि उसके लिए आसान ना हो। आदमी को चाहिए कि हिम्मत से खड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक फैसलों पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद होती है। तो कल यही हमने किया और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ही हमारे साथ मदद का नुसरत का मामला किया और ऐसे बातिल लोग और ऐसे ज़रूफियत और सोच रखने वालों के लिए बहुत मुंह तोड़ जवाब मिला। और हम दुआ करते हैं कि उम्मत के किसी भी काम के अंदर, बल्कि दीन के किसी भी काम के अंदर जो लोग इस तरह की शरारतें कर रहे हैं वह अल्लाह से डरे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइब हो, तौबा करे और अपने आप को जो है सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करे। बस इसी मुनासबत से हमने आज का इस कॉन्फ्रेंस जो है रखा है।